салом бинандагони азиз, имрӯз 27 сентябр аст ва ин ҳам барномаи хабариву таҳлили ахбори озодӣ. Дар нашри навбатӣ ин мавзӯъҳоро дорем. баъди солҳои танаффус, ширкати Togic Air аз оғози дигар бораи парвозҳояш дар хатсайри душанбе Хоруғ хабар дод. русӣ соҳбат намекунӣ, ба ватанат баргард. лағви шаҳодатномаҳои муҳоҷироне ки забонро намедонанд. ва ба дунболи он ҳамроҳ бо музеи Британия сайре хоҳем дошт ба роҳи Абрешими Бостонӣ. бо кӯмаки ҳамкасбонамон дар Тоҷикистону Ӯзбекистон як ида намунаҳо аз ҳунари суғдиён барои аввалин бор дар Бритониё намоиш дода мешавад. қарор аст аз ҳафтаи оянда ширкати Togic Air дигар бора парвозҳояшро дар хатсайри душанбе Хоруғ анҷом бидиҳад. масъулони ширкат мегӯянд ки вобаста ба талабот моҳи октябр ба самти Панҷакент, Лахш, Ғарм, Кӯлоб, Ишкушим ва Айни парвозҳоро ба роҳ мемонанд. ин дар ҳолест ки ҳавопаймоҳои Togic Air аз соли 2019 ба ин тараф аз парвоз боз монда буданд. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло гузориш медиҳанд. парвози санҷишии ҳавопаймои Айн-28. қарор аст ин ҳавопаймо бо 17 мусофир пас аз 3 рӯз ба Хоруғ парвоз кунад. ин парвози ҳавопаймои Togic Air баъд аз 5 соли таъхир дигарбора дар хатсайри душанбе Хоруғ Душанбе сурат мегирад. ба гуфтаи намояндагони Togic Air, парвозҳо вобаста ба вазъи боду ҳаво аз 30 сентябр оғоз мешавад. ҳафтаи 3 бор, рӯзҳои душанбе, чоршанбе ва шанбе. фурӯши билетҳо ҳам оғоз шудааст. арзиши он ба як самт 900 сомонӣ аст. ин сокини Душанбе аз муштариёнест ки чипта харидааст. واقعا یک اقدام خیلی بامورد است و خصوص در حال حاضر که شهرهای دوشنبه خروغ در حال بازسازی هست و مسافران با خیلی از مشکلی ها روبرو می شوند و این اقدام خیلی هم واقعا بامورد است چون بعضی از کار افتاده ها یا بیماران همیشه نیاز به همین پرواز هست. бархе сокинон арзиши чиптаро дар ин хатсайр гарон меҳисобанд. иқтисоддонҳо мегӯянд чунин нигаронии мардум асос дорад. нархҳои чипта дастрас бошад барои мардум. мисол мегӯем, ман ҷое хондам ки Душанбе Хоруғ 900 сомон чипта меистад. ҳолон ки ҳамин гӯем ки масофа дар дохили Аврупо бо ширкатҳои хусусӣ گوییم که تخمینا 20-25 یورو یعنی 250-300 یورو سامان میستد با شرکت های خصوصی که برای فایده گرفتن کار میکنن. انکن بلند بودن نرخ چیپت های Togic Air البته سبب های گوییم که اقتصادی هم دارد. مثال ممکن هواپیما در لیزینگ باشد، بسیار سوزشواری قیمت از دیگر. ҳавопаймоҳои Togic Air ягона ширкати давлатӣ аз соли 2019 ба ин тараф парвоз намекунанд. як таҳқиқи радиои Озодӣ нишон дод ки Togic Air аз идораи андоз, бонкҳо, фурудгоҳҳо ва хадамоти техникӣ зиёда аз $40 миллион қарздор аст. румёрем ба мавзӯи дигар. дар қазияи боздоштии бархи чеҳраҳои маъруф дар Тоҷикистон гардишҳои нав ба вуҷуд омадааст. ба ислои манобеъ радиои Озодӣ сухангӯи пешини вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон Абдулфайз Атоӣ дастгир гардида парвандаи бархе ба додгоҳ фиристода шудааст. ҷузъиётро ҳамкори мо Иршод Сулаймонӣ аз Душанбе нақл мекунад. Абдулфайз Атоӣ сухангӯи пешини вазорати корҳои хориҷӣ ва консули собиқи Тоҷикистон дар Қундузи Афғонистон низ боздошт шудааст. با گفته یک منبع نزدیک به قضیه، عبدالفیض عطایی اولهای ماه اوگوست از سوی دادستانی کل تاجیکستان در پیوند به پرونده همراه خان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی تاجیکستان بازداشت شده است. مقامات تاجیکستان از این بازداشت تاکنون خبر ندادند. دقیق نیست که عبدالفیض عطایی به چه گناهکار می شود. نزدیکان عطایی از صحبت با رسانه‌ها خودداری میکنند و در مورد بازداشت او چیزی نمیگویند. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیشات به شرط افشا نشدن نامش روز 27 سپتامبر برای آزادی گفت که تفتیشات پرونده سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکراتی تاجیکستان و وکیل پارلمان، اکبرشاه اسکندرов رئیس شورای عالی تاجیکستان و احمدشاه کاملزاده معاون رئیس حزب دموکرات و روزنامه‌نگار در اول ماه سپتامبر به آخر رسیده پرونده به دادگاه عالی تاجیکستان ارسال شده است. در دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان برای آزادی تایید کردند که باید روزهای نزدیک پرونده وارد این دادگاه شود.
حالا معلوم نیست که تفتیش پرونده همه بازداشت شده ها در پیوند به قضیه به پایان رسیده است یا قسمی از آنها، اما نزدیکان برخی از افراد بازداشت شده میگویند در دستانی کل به آنها گفتند که پرونده به دادگاه رفت. بنا به خبرهای دریافتی رادیو آزادی، همه این بازداشت شده ها را از بازداشتگاه موقتی یا سیزا به بازداشتگاه کوتاه مدت یا EVS انتقال دادند. نزدیکانشان میگویند پس از چند مدت نگهداری در بازداشتگاه موقت بیشتر از یک ماه است که برای آنها به توقیفگاه یا EVS خوراک و لباس میبرند. مقامات دلیل‌های دوباره به EVS انتقال دادن این افراد را شرح نمیدهند. در پیوند به پرونده سید جعفر عثمانزاده تاکنون بازداشت اکبرشاه اسکندرف، احمدشاه کاملزاده، همراهخان ظریفی و شاکرجان حکیموف رسانه‌ای و از سوی دادستانی کل تاجیکستان تایید شده است. حالا میرویم به روسیه. وزارت کارهای داخلی روسیه طی 3 سال اخیر با تقریبا 14,000 مهاجری که زبان روسی را نمیدانست ولی شهادتنامه دخلدار را داشت حق اقامت نداده است. در این باره نماینده رسمی وزارت ایرینا ولک خبر داد و یادآور شد که برای دریافت حق اقامت و شهروندی روسیه از خارجیان طلب کرده می شود که دانستن زبان روسی را تصدیق کنند. کارمندان وزارت کارهای داخلی هنگام بررسی چنین درخواست‌ها مهاجرانی را معلوم کردند که زبان روسی را نمیدانند ولی با آنها شهادتنامه زبانداری داده شده است. ایرینا ولک از این پیشتر اعلام کرده بود که سال جاری در روسیه 43,000 پتانت کاری مهاجران بیکار کرده شده است. این رقم نسبت سال پیش 3 برابر بیشتر می باشد. نماینده وزارت سبب را به آن ربط داد که مهاجران سری وقت معلومات را درباره فعالیت کاریشان به این نهاد پیشنهاد نکردند. بر اساس قانونگذاری روسیه شهروند خارجی در دوام 2 ماه بعد از دریافت پتانت باید مقامات کارهای داخلی این کشور را درباره اجرای فعالیت مهنتی خود آگاه نماید. در عکس حال کارگر خارجی زمینه حقوقی حضور و کار را در روسیه از دست می‌دهد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. بعضی ساکنان در ولایت ختلان بر رادیو آزادی شکایت کردند که یک گروه مقامداران بدون دعوت به خانه‌های آنها مهمان شده برای آنها میفهمانند که باید چگونه لباس پوشند و با گروه‌های افراطی همراه نشوند. با گفته رئیس ولایت این اصول را آنها با مقصد پیشگیری از افزایش خرافات پرستی و معین کردن عائله‌های آسیب پذیر راه اندازی کردند. محمود جان رحمتزاده در این باره گزارش دارد. در ولایت ختلان برای فهماندهی به مردم 1800 کارمند دولتی جلب شدند. اعضای این گروه کارمندان ساحه معارف، تندرستی و وکیلان محلی می باشند. وظیفه آنها سر زدن به منزل‌های ساکنان و گذرانیدن صحبت‌ها با مردم بوده است. صحبت‌ها اساساً درباره پوشیدن لباس ملی و جلب جوانان به ارتش انجام می شده است. رئیس ولایت ختلان دولت علی سعید گفت که قبل از این همه کارمندان از آموزش گذشتند. برای بالابرداشتن پیش از همه آموزاندن همین گروه‌های کاری در تمام شهر نوئنورو ما سمینارها گذراندیم با جلب متخصصان از سطح جمهوری دعوت کردیم و این چنین یک دستورالعمل متدی هم توصیه‌ای هم و اینکه گروه‌های کاری ما تهیه کرده مقامات این تشبث را اصول خانه به خانه نامیده اند. هنگام وارد شدن به هر منزل آنها عکس میگیرند و در شبکه‌های اجتماعی نشر میکنند. تا ماه اوگوست سال 2024 این گروه ها به 621,205 خانه سر زده صحبت ها گذرانیده اند. ما با طریق مجازی اونلاینی صحبت‌ها برگزار می‌کنیم و معلومات پورا می‌گیریم که امروز با چند خانه با اصول خانه به خانه کاربری انجام داده شد، چند نفر عائله‌هایی که مورد توجه به کاربری قرار دارند و مخزن یگانه معلومات وارد کرده شد و ما بلافاصله با اون عائله‌ها کاربری را انجام می‌دهیم. با گفته رئیس ولایت این اصول به مقصد پیشگیری از افزایش خرافات پرستی میان جوانان راه اندازی شده است، زیرا این مسئله آنها را نگران کرده است. او گفت که به این راه آنها عائله‌های آسیب پذیر را آشکار میکنند. معلوماتی که امروز ما در دست داریم از جانب مقامات حفظ حقوق این مسئله در که مقیاس ولایت نگران کننده است. مخصوصا گرویدن جوانان با حرکت‌های اکستریمیستی است.
خرافات پرستی، افراطگرایی به نهایت زیاد هستند. از همین لحاظ آن معلومات‌هایی که حالا گفتم این معلومات‌های واقعی است. رئیس ولایت گفت که او هر روز از مقامات حفظ حقوق و معاونانش حسابات میگیرد و گروه‌هایی که در اجرای کارشان ضعف دارند بازآموزی می‌بینند. ساکنان نیز میگویند که صحبت‌ها اساساً درباره فهماندهی به جوانان، آمادگی به زمستان و پیشگیری از افراطی شوی روانه شده‌اند. صحبت کردم پرسیدن که در روسیه یگون کس هست کار بکردگی همیارا پرسیدن گفتم که هسته مفتم ها هسته شوهر مای بچه مای خیلی پرسیدن تحکید کردن که خیلی گفت زدین بگنشون که به هر گروه ها باور نکنم مثلا شکر کنن احتیاط کنن چونم همیارا پرسیدن رفتن. منتقدان میگویند که این یک وسیله دخالت به حریم خصوصی ساکنان است، اما مقامات باور دارند که با این راه پیش راه افراطی شوی جوانان گرفته می شود. برنامه را ادامه می‌دهیم. کارمندان موزه بریتانیا واقع در شهر لندن از همکاریشان با آثارخانه‌های تاجیکستان و ازبکستان خوشحال بودند. این سخنان را مسئولان موزه اثنای صحبت با خبرنگاری ریترز در عرفه گشایشی نمایشگاه روی ابریشم ابراز داشتند. کیومر سیاتا موضوع را ادامه می‌دهد. اخیراً در تالار موزه بریتانیای شهر لندن نمایشگاه نوی راه ابریشمی باستانی افتتاح یافت. مؤلفان نقشه دارند که نگاره‌های از عصرهای 5 تا 10 میلادی را به نمایش گذاشته مهمانان را نه تنها به رشد این راه پیوست کننده شرق و غرب در عصرهای میانه بلکه فرهنگ و تاریخ ساکنان این منطقه بزرگ جلب کنند. مسئول نمایشگاه سیو برانینگ میگوید در نمایشگاه یک مجسمه خرد بودا جای داده شده است که 1000 سال پیش در قلمرو پاکستان امروزه ساخته شده در یکی از جزیره‌های شویتسیا کشف گردیده است. به قول نامبرده راه ابریشم با تجارت غرب و شرق محدود نشده شمال و جنوب را هم در بر می‌گرفت. در ابتدای نمایشگاه لوحه باستانی سواره فیل است که احتمالاً در عصر 7 میلادی ایجاد شده در عصر گذشته هنگام حفریات در دیوار قلعه ورقشه بخارا کشف شده است. نکته دیگری جالب این است که با کمک همکسبانمان در تاجیکستان و ازبکستان یک عده نمونه ها از هنر سوغدیان برای اولین بار در بریتانیا نمایش داده می شود. به فکرم مهمانان نمایشگاه از تماشای نقاشی 6 متری معروف با نام تالار سفیران که یک نمونه رنگارنگ و خاطرمان دوران باستانی می باشد حلاوتی خاص خواهند برد. این نقاشی در دیوار قلعه در سمرقند ازبکستان کشف شده است. پاره از نقاشی یاد شده در جلد کتاب تاجیکان باباجان غفروف هم جای داده شده است. آن را در سال 1965 هنگام حفریات در تپه افراسیاب سمرقند در دیوار جنوبی قلعه کشف کرده بودند. همین گونه مهمانان نمایشگاه امکان خواهند داشت که نمونه‌های نادر از موزه‌های شتلندیا، هندوستان، سوریه و کشورهای دیگری روی عالم را تماشا کنند. نمایشگاه تا ماه فوریه سال آینده دوام خواهد کرد. حالا توجه نماید به یک اعلان. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از سیل‌های احتمالی 2 روز آینده هشدار داده ساکنان را به احتیاطکاری دعوت می‌کند. به قول کمیته خطر آفت طبیعی در یک قطار ناحیه‌های کوهی و نزدیک کوهی تابع تاجیکستان و ولایت سوخت پیش بینی شده است. بنابراین به ساکنان مشوره داده می‌شود از رفتن به شکار و ماهیداری، جمع آوردن هیزم و چرانیدن چروا خودداری نمایند. همچنین از رانندگان خواسته شده است که هنگام حرکت طریق راه‌های کوهی احتیاطکار باشند و فاصله بین ماشین‌ها را جداً رعایت نمایند. دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم انجام یافت. تشکر که تا پایان برنامه ما را تماشا کردید. البته خبرهای از این بیشتر را چون همیشه در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کردن میتوانید. در 2 روز آینده برایتان استراحت خوب می‌خواهیم. عزیزان خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک شما.